أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوا إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا
إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Terjemah surah At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Ambil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayat 61. Dan di antara mereka orang-orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. Asbabun Nuzul ayat 61. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Nabatal bin Al-Haris yang pada suatu hari datang menghadap Rasulullah SAW
duduk dan mendengarkan setiap pembicaraan beliau. Kemudian melalui cara yang menghina Rasulullah SAW, pembicaraan itu disampaikan batal kepada kaum munafik. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, dan di antara mereka orang-orang munafik ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. Hadis seputar ayat 60. 1. Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal sedekah itu bagi orang kaya dan orang yang kuat bekerja. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. 2. Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin Haris dan Fadl bin Abbas datang kepada Nabi SAW untuk meminta sedekah. Maka beliau berkata pada keduanya, sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad, karena sedekah itu noda-noda manusia. Hadis riwayat Muslim. Terjemah ayat 62. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu, padahal Allah dan Rasulnya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin. 63. Tidaklah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya neraka jahanamlah baginya, dia kekal di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. 64. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruslah berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. 65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok. 66. Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. 67. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itulah orang-orang yang fasik. 68. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Asbabun nuzul ayat 65. Ibnu Umar radhiyallahu an menerangkan, ketika terjadi perang Tabuk, Abdullah bin Ubay berkata dalam majelis, aku belum pernah melihat ada orang yang seperti para penghafal Al-Quran kami. Mereka ternyata orang-orang yang paling rakus, paling pembohong, dan paling pengecut dalam berperang. Mendengar hal itu, seseorang membantah, kamu bohong dan munafik. Aku akan melaporkan ini kepada Rasulullah. Mendengar laporan hal tadi, Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah bin Ubay, apakah pantas kau mengolok-olok Allah, ayat-ayat Al-Quran dan Rasulnya? Abdullah bin Ubay menjawab, wahai Rasulullah, kami tadi hanya bermain-main dan bergurau. Oleh sebab itu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Tabari dan Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Ayat 66. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Makhsha bin Humair yang suatu ketika berkata, aku lebih senang jika setiap orang memukulku 100 kali untuk menyelamatkan kita daripada ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada kita. Berita mengenai ucapan ini sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka datang menghadap beliau untuk mengajukan alasan. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dan Abi Hatim. Ayatnya adalah, tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Hadis seputar ayat 62-64. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang menipu kami berarti bukan termasuk dari kelompok kami. Setiap tipu muslihat dan penipuan pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Ayat 69. Keadaan kaum munafik dan musyrik seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya.
dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat 70. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. 71. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan solat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Hadis seputar ayat 69. Dari Salaman radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini adalah penjara mukmin dan surga bagi orang kafir. Ia juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling panjang kenyangnya di dunia adalah orang yang paling banyak merasakan lapar di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. 2. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang muslim dengan kebaikannya. Ia akan mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat kelak. Adapun orang kafir, ia akan mendapatkan kebaikan dari yang dikerjakannya hanya di dunia, hingga kemudian datang hari akhirat dan tidak ada lagi kebaikan yang akan dia dapatkan di sana. Hadis riwayat Muslim. 3. Dari Umrah bin Harith radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan menghijaukan atau menyilaukan. Siapa yang mengambil secukupnya dari dunia, maka Allah akan memberkahinya apa yang ada padanya. Betapa banyak orang yang tenggelam dengan harta, lalu baginya neraka di hari ia bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tabrani. Ayat 71 dan sampai 72. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni surga itu akan melihat kamar-kamar di surga sebagaimana mereka melihat bintang-bintang di langit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terjemah ayat 73. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. 74. Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak mencapainya. Maksudnya adalah mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya sekiranya dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat, dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi. 75. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. 76. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. 77. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. 78. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib? 79. Orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang yang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Asbabun Nuzul ayat 73. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk berteduh di bawah pohon dan bersabda, sesungguhnya akan datang kepada kalian seorang laki-laki yang melihat kalian dengan kedua mata setan. Maka apabila dia datang, janganlah kalian berbicara kepadanya. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki bermata hijau. Lalu Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya, atas dasar apa kamu dan teman-teman kamu memaki-maki aku?
Laki-laki tersebut lalu pergi dan datang kembali bersama teman-temannya. Kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah tentang apa yang telah mereka ucapkan dan mereka lakukan. Maka turun ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 74. Anas bin Malik radhiyallahu anhu memaparkan bahwa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mendengar seorang munafik berkata, jika laki-laki ini Muhammad benar, kita pasti lebih hina daripada keledai. Perkataan itu disampaikan Zaid radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi laki munafik itu tidak mau mengakuinya dengan bersumpah atas nama Allah. Maka Allah menurunkan ayat ini yang menegaskan bahwa sumpah palsu termasuk perbuatan kufur. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi. Ayat 79. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kala turun Quran surat 9 ayat 103, ayat tentang kewajiban zakat, aku tetap membayar zakat meski aku seorang buruh tukang pikul. Lalu jika ada seseorang yang bersedekah dalam jumlah banyak, kaum munafik berkata, ia melakukannya karena pamer atau riya. Namun jika ada seorang yang bersedekah hanya satu sak makanan, mereka berkata, Allah yang Maha Kaya tidak membutuhkan sedekah yang sedikit ini. Maka turunlah ayat ini. Ayatnya adalah, orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Ayat 80. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Asbabun nuzul ayat 80. Urwah bin Zubair radhiyallahu an, Mujahid radhiyallahu an, dan Qatadah radhiyallahu an menerangkan bahwa saat Abdullah bin Ubay, tokoh munafik sekarat, anak lelakinya datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ayahku lagi sakarat. Aku sangat senang jika anda bisa datang dan mensolatinya. Rasul SAW pun datang. Beliau merelakan baju beliau untuk membungkus mayatnya. Namun saat akan mensolati jenazah, Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, ia seorang munafik. Lalu turun ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.